Namaskar. Welcome to the Science Made Easy video lecture series brought to you by Sadhak Tutorials. In our first video of this series, we have discussed 3 very basic questions related to science. So if you have not watched this video, I would advise you to first watch it and then come back to this video. Friends, in today's video, we are going to discuss about 3 similar important questions, basic questions related to science. Okay. The first question that we are going to talk today is, what are the branches of science? The second is, what is physics, which is one of the branch of science. And the third is, why studying physics is important. Okay. So let us go to the first question itself. What are the branches of science? Friends, in our first video, we have seen that science basically means a systematic study of anything. कोणत्याही गोष्टीचा, कोणत्याही घटनेचा पद्धतशीरपणे अभ्यास करणे म्हणजे सायन्स, म्हणजे विज्ञान. हे आपण आपल्या पहिल्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. So if science means study of anything, then obviously science is a very vast subject, and that is why science has been divided into various branches. The 5 main branches of science are natural science, earth and space science, social science, formal science and applied science. Natural science means the study of natural world. So whatever we see around us is except the man-made things comes under this subject. This subject is again subdivided into small subjects such as physics, chemistry, biology, etc. So that is what we are including in natural sciences. Earth and space science means the study of the earth and the universe. This branch of science includes subjects such as geology, meteorology, which means the study of the weather, astronomy, which means the study of the space, and oceanography, study of the oceans, right? The third branch of science is social science, which studies the human behavior in the society and the different social structures and societies. In this particular branch of science, we have subjects such as history, geography, economics, political science, sociology, etc. Okay. The next branch of science is formal science, which helps all the other branches of sciences. Okay. In this formal science, we include very important subjects such as mathematics, statistics, logic, computer science, etc. The last branch of science is the applied science, which deals with the practical use of science in our day-to-day life. In this branch, we have subjects such as medical science, agricultural science, food science, forensic science, etc. So these are the branches of science. So with that, friends, we have answered the first question, what are the branches of science? Let us quickly go to the second question, which is very important. What is physics? As you can see on the screen, the term physics is derived from a Greek term physis, which denoted nature, growth and natural order. ना जसं मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सायन्स शब्दाचा उगम पाहिला होता, that science has been derived from a Latin word, sire. In the same way, the word physics has its origin in an ancient Greek term physis. हा जो physis शब्द आहे तो काय दर्शवायचा, तर तो दर्शवायचा नेचर, निसर्ग, ग्रोथ म्हणजे वाढ आणि नॅचरल ऑर्डर. नॅचरल ऑर्डर मीन्स दॅट whatever is happening around us is not just happening randomly. त्याच्या मागे काहीतरी कारण आहे, त्याच्या मागे काहीतरी क्रम आहे. All the things happening around us follow certain laws, follow certain principle. तर हे ह्या सगळ्यासाठीचा एक शब्द म्हणजे होता physis. ओके.
over a period of time, physics evolved to include the study of natural phenomena. ओके, कालांतराने हा जो फिजिक्स शब्द आहे त्याच्यामध्ये या सगळ्या नैसर्गिक घटनांचा अभ्यास करणं हे सुद्धा समाविष्ट करण्यात आलं. ओके, दिस नॅचरल फेनॉमिनॉन अँड ऑल्सो इन्क्लुडेड द लॉज विच आर कंट्रोलिंग द मॅटर अँड एनर्जी. मग आता ह्यातले काही लॉज आपण आज शिकतो आहोत, आपण ऐकलं पण असेल. फॉर एक्झाम्पल, वी नो अबाउट ग्रॅव्हिटी, वी नो अबाउट डिफरंट लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, वी नोज अबाउट लॉज ऑफ मॅग्नेटिझम और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम. तर ह्या सगळ्या ज्या बेसिक लॉज आहेत, जे आपल्या आसपासचा जे काही घटना आहे, जे काही विश्व आहे त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवतात, त्याचा अभ्यास करणं हे फिजिक्स या शब्दाने दर्शवण्यात यायचं. आता हे नॅचरल फेनॉमिना म्हणजे काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ नॅचरल फेनॉमिना? नॅचरल फेनॉमिना मीन्स द इव्हेंट्स दॅट आर हॅपनिंग अराउंड अस. सो दोज इव्हेंट्स माइट बी व्हेरी स्मॉल or they can be very big and marvelous. For example, here I have brought you some examples. For example, ह्या इमेज मध्ये जे आपल्याला दिसतंय, the northern lights which we see in the sky, okay, then the solar eclipse or the lunar eclipse, ना सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, हे सुद्धा नॅचरल फेनॉमिनॉन आहे. or the eruption of an volcano, or the migration of birds or animals or insects. जसं या चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे, migration of the monarch butterfly, it is also a natural phenomenon. Or the thunder and lightning that we see in the monsoon season is a natural phenomenon. Or the formation of rainbow, or the tsunami, or the formation of stalactites and stalagmites, all these are natural phenomena. तर या सगळ्यांचा अभ्यास करणं हे फिजिक्स या शब्दाने दर्शवण्यात येऊ लागलं. Over a period of time, this word physics was adopted in the Greek language as physica. आणि याच फिजिकाचं पुढे इंग्लिशमध्ये झालं फिजिक्स. ओके, तर असा हा या फिजिक्स शब्दाचा उगम आपण बघू शकतो. टुडे फिजिक्स रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ सायन्स दॅट स्टडीज द फंडामेंटल लॉज ऑफ द युनिवर्स, इन्क्लुडिंग मॅटर, एनर्जी अँड द इंटरॅक्शन बिटवीन देम. ओके, आज आपण फिजिक्समध्ये या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करतो की जे फंडामेंटल, जे बेसिक लॉज आहेत, जे ह्या विश्वावरती नियंत्रण ठेवतात, या सगळ्याचा अभ्यास आपण फिजिक्स या विषयामध्ये करतो. आणि म्हणूनच आपला जो तिसरा प्रश्न आहे तो समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. व्हाय स्टडींग फिजिक्स इज इम्पॉर्टंट. ओके, तर ह्याचं उत्तर काही सोप्या उदाहरणांमधून आपण घेऊया. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही सगळ्यांनी सायकल नक्की चालवली असेल. वेन यू लर्न हाऊ टू राईड अ बायसिकल, यू माइट हॅव फॉलन मेनी टाइम्स, यू माइट हॅव फाउंड इट डिफिकल्ट टू बॅलन्स युअर सेल्फ. तर हे जे सगळं आहे, इट इज मोशन अँड बॅलन्स विच इज पार्ट ऑफ फिजिक्स. इन फिजिक्स वी लर्न मोशन, वी लर्न स्पीड, वेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन. सो ऑल दिस इज फिजिक्स. ओके, म्हणजे सायकल चालवता येणं हे सुद्धा फिजिक्स शिकण्यासारखं आहे. ठीक आहे. देन वी माइट हॅव ऑब्झर्व दिस फेनॉमिनॉन ऑल्सो, की कधीतरी चुकून एखाद्याने केळ्याच्या सालीवरती पाय ठेवला असेल अँड दॅट पर्सन माइट हॅव स्लिप्ड. नाउ व्हाय दिस हॅपेंड? तर याच्या मागे सुद्धा फिजिक्स आहे. बिकॉज वेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अस अँड द अर्थ रिड्युसेस, अँड दॅट इज वाय we lose our balance, we lose our footing and we fall. Similar thing happens when we are walking through soap water. Okay, कोणीतरी समजा लादीवरती साबणाचं पाणी ओतून ठेवलेलं असेल आणि त्यावरून आपण चालताना सुद्धा असाच अनुभव आपल्याला येतो. तर इथे सुद्धा फिजिक्स, ज्यामध्ये फोर्स अँड टाइप्स ऑफ फोर्सेस. आता हा फ्रिक्शनचा जो फोर्स आहे, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. हे पण आपण फिजिक्समध्ये शिकतो. मग आपण जर फिजिक्स नीट शिकलो असू तर अशा एखाद्या घटनेपासून आपण स्वतःला वाचवू शकतो. बरोबर की नाही? तुम्ही मग हे सुद्धा बघितलं असेल की आपण बऱ्याच वेळा वेगवेगळी कामं करत असतो. ओके, वी डू डिफरंट वर्क अँड फॉर दिस वर्क वी हॅव टू यूज एनर्जी. तर हे वर्क आणि एनर्जी हे सुद्धा फिजिक्सचाच पार्ट आहे. मग आपल्याला जे काही काम करायचं आहे ते कमीत कमी एनर्जीमध्ये कसं आपण करू शकतो,
यासाठी आपण मशीन्सचा शोध लावला. तर या मशीन्सचा अभ्यास सुद्धा या फिजिक्स विषयामध्ये केला जातो. जसं आपण बघतोय की इथे नेल कटर असेल किंवा पुली असेल किंवा सुई धागा असेल, तर या सगळ्या छोट्या छोट्या मशीन्सचा उपयोग करून आपण आपल्या कमीत कमी एनर्जी वापरून आपण आपलं काम करू शकतो. सो ऑल दॅट इज फिजिक्स. ओके, देन in this picture we can see that there are many people, there are some animals, and there is a television. Everything is producing sound. ओके, आपण बघू शकतो की ती छोटीशी जी बाळ आहे ती ड्रम वाजवते, टीव्ही चालू आहे, आजीबाई टीव्ही बघतायत, दोन शेजारणी एकमेकांशी बोलतायत, बाहेर खिडकीच्या बाहेर आपल्याला एक पक्षी दिसतोय जो गातोय, कोकिळ असेल कदाचित. नाव ऑल दीज थिंग्स आर प्रोड्युसिंग साऊंड. ओके, right now I am also producing sound. So how that sound is produced, how that sound is reaching the other person, all this is studied in physics. So very important, right? त्यानंतर जसं साऊंड आहे तसंच लाईट पण आहे. आता तुम्ही मला बघू शकता या कॅमेराच्या थ्रू, या मोबाईलच्या थ्रू. तसंच आपण इतर बऱ्याचशा गोष्टी बघतो. तर का? बिकॉज लाईट फॉलिंग ऑन देम इज रिफ्लेक्टेड अँड इट रिचिंग अवर आईज. सो ह्याचा अभ्यास सुद्धा आपण लाईट यामध्ये करतो, जो फिजिक्सचाच एक पार्ट आहे. ओके, देन टुडे वी सी अ लॉट ऑफ मशीन्स वेअर मॅग्नेट्स आर यूज. जसं आपल्याला या चित्रामध्ये दिसतंय की तो एक स्क्रॅप यार्ड मधलं एक मशीन आहे, जिथे मॅग्नेट वापरून लोखंडी जो स्क्रॅप आहे, लोखंडी जे भंगार आहे ते वेगळं करण्यात येतं. किंवा हे जे MRI मशीन आपण हॉस्पिटल्समध्ये कदाचित बघितली असेल, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग, तर यामध्ये सुद्धा मॅग्नेट वापरलं जातं. ओके, सो ऑल दिस स्टडी ऑफ मॅग्नेट अँड मॅग्नेटिझम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. ओके, देन टुडे वी यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस. सो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, हाउ वी कॅन चेंज द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ physics. Similarly, we also see around us how matter changes its form. Okay, solids can be transformed into liquids or gases. Similarly, gases also can be transformed into solids or liquids. हे सगळं करत असताना हीट एनर्जी जी आहे ती आयदर ॲब्झॉर्ब होते, ओके, किंवा ती रिलीज होते. तर हे सगळं जे ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ फेजेस आहे ते सुद्धा आपण हीट यामध्ये शिकतो, विच इज पार्ट ऑफ फिजिक्स. आणि शेवटचं पण अतिशय महत्त्वाचं की जे युनिवर्स आहे, जे अवकाश आहे, जे स्पेस आहे, ज्यामध्ये आपण वेगवेगळे प्लॅनेट्स, सॅटेलाइट्स, कॉमेट्स, स्टार्स यांचा अभ्यास करतो, दॅट इज स्टडी ऑफ युनिवर्स, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स. ओके, तर ह्या सगळ्या उदाहरणांमधून आपल्या लक्षात एक गोष्ट आली असेल, दॅट फिजिक्स इज अ सायन्स बिहाइंड एव्हरीथिंग. ओके, सो वॉट एव्हर थिंग्स आर हॅपनिंग अराउंड अस, जर आपण त्याच्या मागे क्युरिओसिटी घेऊन जर अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येईल की कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर त्याच्या मागे फिजिक्स लपलेला आहे. तर मग या फिजिक्सचा अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे की नाही? बरोबर. फिजिक्स एक्सप्लेन्स एव्हरीथिंग फ्रॉम टायनी ॲटम्स टू ह्यूज गॅलेक्सीज. ना अतिशय सूक्ष्म टायनी मायन्यूट ॲटम्स पासून मोठमोठ्या गॅलेक्सीज पर्यंत बऱ्याचशा गोष्टी ह्या फिजिक्स एक्सप्लेन करू शकतं. म्हणून फिजिक्सचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि शेवटचं जे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की फिजिक्सचा अभ्यास केला तर इट विल हेल्प अस क्रिएट युजफुल टेक्नॉलॉजीज लाईक मोबाईल फोन्स, कार्स, एअरप्लेन्स अँड इवन सॅटेलाइट्स. सो दॅट इज वाय फ्रेंड्स, स्टडीइंग फिजिक्स इज सो इम्पॉर्टंट. I know that many of us find physics little difficult, especially त्यातले जे न्यूमरिकल्स आहेत ते आपल्यातल्या बऱ्याच जणांना कठीण वाटतात. पण पुन्हा एकदा जर आपण त्याच्यामध्ये क्युरिओसिटी घेऊन आणि इंटरेस्ट घेऊन जर प्रयत्न केला तर नक्कीच फिजिक्स आपल्याला आवडू लागेल आणि त्यामध्ये आपल्याला चांगली प्रगती सुद्धा करता येईल. ओके, सो फ्रेंड्स, दीज वर द 3 क्वेश्चन्स दॅट वी वर गोइंग टू टॉक इन दिस व्हिडिओ. असाच व्हिडिओ आपण पुढे सुद्धा घेऊन येऊ, ज्यामध्ये फिजिक्सशी रिलेटेड ज्या सोप्या सोप्या कन्सेप्ट्स आहेत, बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत, त्याबद्दल आपण बोलू. बट अंटिल देन, कीप क्युरियस, स्टे क्युरियस अँड कीप स्टडिंग. ओके, बाय.